खुराक यूट्यूब वाले जितने भी यूट्यूबर हैं ना, खुराक इतनी कुछ आए हो जितनी को हजम कर सको। क्यों कि बाद पता ही ना फिर पोट में कबूतर का खराब हो जाए, बंदे का खराब हो जाए, वो किसी काम जोगा नहीं रहा। कबूतर बाजियाँ जोगा नहीं रहा तो बंदा छत जान जोगा नहीं रहा। कि जेड़ा कबूतर सुबह जेठ 5 बजे उड्डे, वो शामी 6 बजे आके कबूतर बह के दोबारा जाल कबूतर लख 2 लाख रुपया लैके ला के लैके जाता पाया। तो वो फिर अगर कोई टैडी जोड़ा पे है ना घर, तो वो तुम क्या पता अपने खुडे भी सिर्फ खूबसूरत। अस्सलाम वीडियो के भराओ की हाल है, ठीक हो से ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए, खैरियत नाल हो गए, तो फिट फाट हो गए। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 पे जो। जिस तरह कि तुहानू पता है कि कल की वीडियो चली है, परसों की वीडियो चली है कि जिहड़ी मिठू लाली के उत्ते झूठियां तोहमतां लाइया गई ने, तो ये पिछे के गलबात है, क्यों गल्लां होंदियां पियां सारियां, किस वजह तो होंदियां पियां, ये क्यों करते हैं पे, ये सारी जी है ना गलबात अज तुहाडे नाल वीरां भरावां दे नाल शेयर करने। हुण पिछे वाली गल तो करने वाली कोई नहीं गई। हुण इहदे तो बाद अगे वालियां गल्लां ने कि अगे की होना है, किंज करना इन्हां ने, इन्हां दी प्लैनिंग की है। तो जिस तरह कि मैं तुहानू पिछली वीडियो भी दस्सिया कि उस्ताद मिठू लाली साहब नूं चाहिदा है कि यूट्यूब वालियां नूं परहेज़ करन, क्योंकि तुहाडी सीधी गल भी जिहड़ी है ना वो जाके इन्हां नूं पुट्ठी लगदी है। तो जिस जगह पर तुहाडी सीधी गल भी पुट्ठी लगे ना, उस गल ते गल करनी छड्ड देनी चाहिए है। क्यों कि उस्ताद बंदा जिहड़ा चैंपियन बंदा, उन्होंने ऐं दियां चीज़ां या ऐं दियां गल्लां ते इन्हां दे अगे जवाब नहीं देने चाहिए। क्योंकि दूसरी साइड तो तुहानू पता है जे कुछ उन्होंने किया तो कि जे कुछ करते आमदे ने पे हले तक, या जे कुछ उन्होंने अगे करना है, ये सारा कुछ तुहाडे सामने है वीडियो के विच, इन्हां दियां बयानां दे विच। ये करते हैं पे, ये चाहते हैं, तो सारिया चीज़ां हुण अवाम जिहड़ी है भाई जी, उन्होंने बिल्कुल तुसीं आहो ना मैं पागल बना ला या कोई होर उस्ताद पागल बना ले, तो ये बड़ा मुश्किल काम है भाई जी, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगे चलो कोई दौर होंदा हा जदों बंदे किसी को मोबाइल होंदा हा तो बंदे नूं पता नहीं लगता, मगर हुण वो दौर आ गया कि भाई जी हुण हर बंदे दे कोल मोबाइल है। तो उस टाइम गल जिहड़ी है कोई भी चीज़ होंदी है वो शार्ट बन के टिकटॉक ते फेसबुक ते व्हाट्सअप ते हर जगह ते पहुँच जाती है। उस टाइम ए वीडियो चढ़ने अपलोड होने की देर होंदी है, तो उसदे तो बाद जिहड़े ने वो शार्ट चढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस गल्ले मैं तो मिठू लाली नूं मेरा तो यही मशवरा है कि ये कोशिश करके तुसीं जिहड़ा ना यूट्यूब वालियां नूं, जितने भी कोई तुहाडे कोल आउंदा ना बंदा, इन्हां नूं बिल्कुल जिहड़ा ना अपनी कबूतरबाजी तो इलावा जिहड़ी गल जगे खोखर ने की कि अपनी कबूतरबाजी जी मेरे को आयो तो मेरा जिहड़ा ना वो बयान लवो, ना कि जनाब मन तुसीं किसी दूजे तीजे बंदे का पुछो इंज होया या उंज होया किंज होया। ये जगे खोखर ने जिहड़ी गल की ये बड़ी जबरदस्त गल की, और होना भी इंज चाहिए हा। जब काम खत्म हो गया फिर उसके तो बाद उन्होंने दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, मकसद नहीं। मगर जिहड़ा तुसीं परसों की वीडियो भी तक्या वो तुहानू खुल के सामने तुहाडे आ गया कि भाई जी उन्होंने सूइयां गिनाइयां ने, उन्होंने गड्डियां के टायर गिनाए ने, उन्होंने जनाब मन लाहौर के बच्चे गिनाए ने, उन्होंने लाहौर के टैडी कबूतर के डब वाले गिनाए ने। तो भाई जी मैं तो ये समझना हूँ तक वो पिछलियां वीडियो भी ये गल चलती ही पी कि अगर तुहाडे कोल मिसाल के तौर पर जे अगर कोई टैडी जोड़ा पे है ना घर, तो वो तुसीं क्या पता अपने खुडे भी सिर्फ खूबसूरती वास्ते छड्डिया होवे, चलो जरा फिरदा टुरदा सोहना लगता है तो टिका रवे। मगर जेड़ी सोच है ना, जेड़े आखदे ने साडे टैडी कबूतर ने, साडे टैडी कबूतर ने, है तो टैडी कोई नहीं ना उन्होंने। टैडी असल बने तो क्रास विच कबूतर ने पिछे। वो कल मैं तुहानू वो वीडियो एक उस्ताद पिंडी के उस्ताद ने, तो उन्होंने कल वीडियो भी लाई, मैं वो शार्ट जोड़ा है वो फेसबुक पर लाया हा, शानी आगा विलाग वाले फेसबुक अकाउंट से। तो उहदे विच भाई जी वो बजुर्ग आखते हैं पे कि भाई उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब नूं जिहड़ी उन्हां दी सारियां तो पहलां कोई वीडियो ही ना, उहदे विच जाके तुसीं उन्हां दा बयान तो कोई टेडी कबूतरां दी गल तो विच आ गई है ना भाई। हुण जिहड़ी ये गल करदे ने वह जाके साडे कबूतरां दे क्रॉस पवा लैंदे ने, उहदे ते उन्होंने बजुर्गों ने गल की कि भाई जी
ਟੇਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਜੌਂਸੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਜੌਂਸੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਟੈਡੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਨਾ ਟੈਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਡੀ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੂਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ 1,00,000 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ? ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾ ਜੇ ਆਹੋ ਬਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਰ ਨਸੀਬ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ 804 ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ, ਕਿੰਝ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ, 6:15 ਵਜੇ ਬੈਠੀ, ਔਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਾਹ 6 ਦਾ 5 ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਾਹ ਜੇਠ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਉੱਡੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਲ ਤੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਵਾਪਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਵਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਉੱਡ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਆਹ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਮਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਬੂਤਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਫਿਰਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੋਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨੇ, ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਅਗਲਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ख़त्म ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਤਨਾ ਜਿਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਣੀ ਆ ਉਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੋਂਗਲੂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਆਓ ਵੀਡੀਓ, ਬਣਾਈ ਆਓ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ख़त्म ਹੋਣਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵਾ 2026 ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੱਗਦਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਦਿਲ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ? ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਚੋਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਨਾ ਡਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਬਕ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆਂਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਜੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੋ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਰਿਪਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਰਿਪਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਝ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿੰਝ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਬਰਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ
ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਨਾ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਚੱਲਾ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿੰਜ ਬਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਂਝ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੂ ਦਾ ਪੁੱਠ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਪੁੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਛੁਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹੋ ਵਾ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਲਓ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਨਿਓਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਦਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਦਨ ਨਾਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਆਂਗਣ ਟੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਡੇਂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਡੇਂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਣਾ ਵਿਹੜਾ ਡਿੰਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਜੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਨਿਓਟ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਜਿਗਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਨਾਬ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋਇਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਸੁਬਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਂਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਢਿੱਡੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੰਘੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਝ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਸੱਟਣ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਫ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਫ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਬਣਾਈ ਆਓ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਏ ਤੱਕਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਮ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਆਓ ਸੁਣਾਈ ਆਓ ਤੇ ਸੁਣੀ ਆਓ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਾਠਾ ਨਾ ਖਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਾਠਾ ਖਾਓ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਮਤੇ 4 ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਵਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੈਦਾ ਠੀਕ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਕੁ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ YouTube ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਨ ਖੁਰਾਕ ਇਤਨੀ ਕੁ ਚਾਹੋ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੋ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪੋਟੇ ਪਲਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇੰਝ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਓ ਪੋਟੇ ਪਲਟਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਖਾਈਓ। ਤੇ ठीक है वीडियो, आज की वीडियो इतनी खत्म करने, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो। फीम आलिला पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत, सोबत बात।